جو قاتل ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز سردار خان چانڈیو، برہان چانڈیو، میرے بابا نے سرداری نظام کو چیلنج کیا تھا۔ وہ پڑھے لکھے انسان تھے، وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کی غلامی کریں۔ تو یہ واقعہ جب سے رونما ہوا اس کے بعد میں اپنے سر سے کفن باندھ کے نکلی اور میں نے یہی ٹھانا کہ ایک تو مجھے تو اپنے بڑوں کے لیے انصاف چاہیے، پر سندھ میں کسی اور ام رباب کے ساتھ میں یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کو دیکھا کہ جب بھی آپ جاتی ہیں اکیلی نکل جاتی ہیں، آپ کے پاس پیچھے کوئی طاقت ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، کسی کا آسرا ہے جو سپورٹ کر رہا ہے کہ اکیلی نکل جاتی ہیں؟ میں وہ بدنصیب بیٹی تھی کہ ایک ہی دن میں اس کے سر سے باپ کا سایہ چھینا گیا، دادا کی شفقت چھینی گئی، چچا کا پیار چھینا گیا۔ عدالتوں میں ننگے پاؤں اکثر دیکھا گیا کہ آپ جاتی ہیں، اس چیز کی نشاندہی آپ کرتے ہیں؟ جو ظالم ہیں وہ اسی لیے ہی طاقتور ہیں کہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ ہم پہ ظلم ڈھائیں تاکہ ہم آواز بلند نہ کر سکیں۔ اب میری ایگزامپل لے لیں کہ میرے گھر میں انہوں نے میرے سارے بڑے جو ہیں ان کو مجھ سے چھینا، مجھ میں ہمت باقی نہیں رہے گی، میں فیس نہیں کر پاؤں گی، پر میں کر رہی ہوں۔ جی، میرے ساتھ عمر رباب موجود ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہر سیکنڈ، ہر منٹ اور ہر گھنٹے سر پہ کفن باندھے اور موت کا سامنا کرتے ہوئے یہ سندھ کے وڈیروں کے خلاف، اس کرپٹ سسٹم کے خلاف اکیلی کھڑی ہوئی ہیں جس کے خلاف نہ تو کوئی آواز بلند کرتا تھا، خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ جیسے ہی آپ کو پتہ ہے طاقتور طبقہ آتا ہے نا تو غریب بندہ یا جو کمزور ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہار مان لیتا ہے۔ لیکن یہ ہماری قوم کی وہ جوان بیٹی ہے کہ جس نے موت کو سامنے دیکھ کر بھی اس کا سامنا کیا اور ابھی تک کہہ رہی ہے میں تب تک چپ نہیں بیٹھوں گی جب تک میرے باپ کا، میرے چچا کا اور میرے دادا کے قاتلوں کو سزا نہیں مل جائے گی۔ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں، اپنے ٹائم دیا اپنا۔ کون لوگ تھے یہ، اور یہ سسٹم سندھ میں زیادہ تر ہے اگر ہم دیکھا جائے کہ وڈیرا سسٹم جو ہے جس کو دل کی چاہا اٹھا لیا، جس کو دل چاہا قتل کر دیا؟ دیکھیے، یہ واقعہ 17 جنوری 2018 کا ہے اور جو قاتل ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز سردار خان چانڈیو، برہان چانڈیو، جنہوں نے یہ واقعہ کیا اور جو اس واقعے میں پورے ملوث ہیں۔ یہ سندھ کے بعض سر وڈیرے ہیں اور یہ واقعہ بھی اس لیے رونما ہوا کہ میرے بابا نے سرداری نظام کو چیلنج کیا تھا۔ وہ پڑھے لکھے انسان تھے، وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کی غلامی کریں۔ ہماری مرضی ہے، ہم آزاد ہیں کہ ہم کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق جی سکتے ہیں، ہم جہاں چاہیں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ آزاد ریاست ہے نا؟ یقیناً یہی ہے۔ تو ان کو یہی تھا کہ ظاہر اس آزاد ریاست میں ایک پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جینے کے لیے۔ ان سرداروں کو یہ بات ناگوارہ گزری سندھ میں، کیونکہ یہ بڑا ناسور ہے کہ سردار وڈیرے کبھی بھی نہیں چاہتے کہ لوگ آزادی سے جئیں، کیونکہ یہ لوگوں کو اپنے مسلط یہ اس لیے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو اپنے اشاروں پہ چلانا چاہتے ہیں اگر سمپل ورڈز میں کہا جائے۔ تو یہ واقعہ جب سے رونما ہوا اس کے بعد میں اپنے سر سے کفن باندھ کے نکلی اور میں نے یہی ٹھانا کہ ایک تو مجھے تو اپنے بڑوں کے لیے انصاف چاہیے، پر سندھ میں کسی اور ام رباب کے ساتھ میں یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ میں کسی بھی وڈیرے، سردار، جاگیردار کو جب تک میں زندہ ہوں ان کو میں یہ ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ میں ان کو عدالتوں تک لے کر آؤں گی اور عدالتوں سے انصاف لے کر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ یقیناً آزاد ہے اور عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ کیونکہ ہر دوسرا شخص جو مجھ سے ملتا ہے وہ مجھے یہی سوال کرتا ہے کہ آپ پاکستان کی عدلیہ پہ کیوں یقین رکھتی ہیں؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک مظلوم کے پاس اس کے سوا کوئی اور در نہیں ہے۔ ہم کہاں پہ اپنی فریاد لے کے جائیں؟ خدا کے بعد جو ہمارا آسرا ہے وہ عدلیہ ہے، اور میرا یقین ہے جتنا میں نے قانون پڑھا ہے تو وہ قانون مظلوم کے حق میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ قانون انشاءاللہ مجھے انصاف دلائے گا۔ میں کھڑی ہوں سردارانہ نظام کے خلاف، تو میں نے ایک چینج دیکھا ہے سندھ میں کہ ہر شخص جو اس جبر کا نشان بنا تھا، جو خاموش بھی تھا، وہ بھی اب بول اٹھائے، وہ بھی اب چیخ اٹھائے کہ یہ ناانصافی فقط سندھ کے ساتھ کیوں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہم آواز ہو کر بولنا چاہیے مظلوموں کے ساتھ۔ جب ہم مظلوم متحد ہوں گے تو ہی کوئی چینج آ سکتا ہے، اور اس معاشرے میں تب ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ معاشرہ جب آپ عدل کریں گے، جب آپ انصاف کریں گے تو انشاءاللہ
इंसाफ जो मेरा हक है वो मैं छीन के आपको देखा है कि जब भी आप जाती हैं अकेली निकल जाती हैं, आपके पास पीछे कोई ताकत है जो आपको सपोर्ट कर रही है, किसी का आसरा है जो सपोर्ट कर रहा है कि अकेली निकल जाती है? बिल्कुल मेरे पास खुदा की ताकत है और अल्लाह मुझे सपोर्ट करता है। खुदा का अपना ये वादा है कि मज़लूम जो है वो अकेला नहीं है, और मज़लूम का सबसे बड़ा सहारा देखा जाए तो वो खुदा की ज़ात ही है। जो दिल होते हैं बड़े छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो उस धमकियों का सामना कैसे कर लेती हैं? नहीं, बेटियां जो है ना वो लाड से पली होती हैं, कमज़ोर नहीं होती, वो बाबा की लाडलियां होती हैं, और इसीलिए उनको इतना लाड मिला होता है कि वो बाहर का जो मुआशरा है उसको फेस इसलिए भी नहीं कर पाती कि यकीनन उनको इतना प्यार, इतनी इंसानियत होती है अपने बड़ों के साथ। तो मैं वो बदनसीब बेटी थी कि एक ही दिन में जिससे समझे कि उसके सर से बाप का साया छीना गया, दादा की शफकत छीनी गई, चचा का प्यार छीना गया, पर फिर भी मैं खड़ी हुई, फ़कत अपने लिए नहीं, सिंध की और बेटियों के लिए, क्योंकि मैं उस कर्ब से गुजरी हूँ कि अपने प्यारों को खोना क्या होता है, अपने प्यारों के जनाजे उठाना क्या होता है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो मेरे होते हुए। अदालतों में नंगे पाँव अक्सर देखा गया कि आप जाती हैं, वो किस चीज़ की निशानदेही आप करते हैं? देखिए, मैं अदालतों को मुक़द्दस समझती हूँ, क्योंकि एक यही प्लेटफॉर्म है कि मज़लूमों को जो इंसाफ देता है, मज़लूमों के दर्द का दरमान करता है। तो मैं इसीलिए नंगे पैर करके जाती हूँ कि जो काजी अंदर वहाँ पे बैठा है शायद उसको वैसे में नज़र ना हो, नंगे पैर देखकर उसको एहसास हो कि इस बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही। मैं और कोई डिमांड नहीं करती, मैं फ़कत इंसाफ चाहती हूँ, कानून की बालादस्ती चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैंने खुद लॉ पढ़ा है, मैंने अभी LLB कंप्लीट की है। देखिए, आज अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मेरी ये LLB भी किसी काम की नहीं है डिग्री, कि मैं कोई उम्मीद नहीं रख पाऊँगी कि मैं किसी और को इंसाफ दिला सकती हूँ जब मुझे इंसाफ ना मिले। तो मैं समझती हूँ कि एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है सरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़। इस केस में जल्द से जल्द फ़ैसला किया जाए, क्योंकि ताख़ीर तो वैसे भी बहुत हो चुकी है, पर अब मज़ीद जो ताख़ीर है वो एक बड़ा सवाल पैदा करती है, एक क्वेश्चन उठाती हैं हमारे इस निज़ाम पे कि आखिर हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों। इतने साल गुजर गए इस वाक़े को, अब तक आप तोगदो कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, आपको लग रहा है कि आपको कुछ फल मिल रहा है उसका? देखिए, अगर सरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ देखा जाए तो यकीनन एक बड़ा चेंज देखा है। बाकी अदालतों पे मैं यकीन रख के खड़ी हूँ, इंसाफ जो है वो नहीं मिल पाया है, पर मैं यकीन रखती हूँ कि इंशाल्लाह मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं खुदा की ज़ात और अपनी जदोजहद पे यकीन रखने वाली हूँ कि इंशाल्लाह मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी, और मैं इंसाफ लेने के बाद ही चुप कर सकती हूँ। मैं अपनी आवाज़ बंद नहीं होने दूँगी, जब तक ज़िंदा हूँ मैं बोलती रहूँगी, और इंसाफ जो मेरा हक़ है वो मैं छीन के भी लूँगी। कुछ मज़लूम या कुछ कमज़ोर तबका जिन पर जुल्म होते हैं और जुल्म होने के बाद खामोश हो जाते हैं, आखिर में उनको कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि ये जो ज़ालिम है वो इसीलिए ही ताकतवर हैं कि हम खामोश हो जाते हैं। इनकी कोशिश यही होती है कि ये हम पे जुल्म ढाएं ताकि हम आवाज़ बुलंद ना कर सकें। अब मेरी एग्जांपल ले लें कि मेरे घर में इन्होंने मेरे सारे बड़े जो हैं उनको मुझसे छीना, ताकि मुझ में हिम्मत बाकी नहीं रहेगी, मैं फेस नहीं कर पाऊँगी, पर मैं कर रही हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, खुदारा उठें। ये भी वक्त है, वक्त अभी भी गुज़रा नहीं है, गुज़र जाएगा तो फिर अगला निशाना आप हो सकते हैं। जो मज़लूमीन हैं उनसे मैं ये गुजारिश करती हूँ कि एक दूसरे की आवाज़ बने, मुत्तहद हो जाएं, ज़ालिम से सवाल करें और इस सिस्टम से सवाल करें कि हम ही इसका शिकार क्यों हैं और हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम लोग बिल्कुल दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उम्मे जो रुबाब हैं उनको इंसाफ दें, क्योंकि जो अदालती निज़ाम है कब से तोगदो कर रही हैं, कब से जद्दोजहद कर रही हैं, किसी तरह इनके जो वालिद हैं, चचा हैं, दादा के कातिल हैं, उनको सज़ा मिल जाए। लेकिन अभी तक कई साल गुजरने के बाद भी नहीं इंसाफ नहीं मिला। लेकिन वो कह रही हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है अदालतों पे, और अल्लाह ताला इस उम्मीद को यकीन में बदल दें। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।